Today, today I discuss magnetic quantum number. At first, we have a question: what is magnetic quantum number? If you consider electron is a electromagnetic wave, then it has electromagnetic region area, like magnet has magnetic field, electric has electrical field. Such a way, a electromagnet has electromagnetic field or area or region. This region is identified by some terms. Each of the terms are said to be magnetic quantum number, which is denoted by m, a small m. M is depend upon L, that means azimuthal quantum number. M equal to minus L to plus L. As for example, for S0 have the value of M equal to minus 0 to plus 0. জিরোর তো কোনো জাতপাত হয় না, প্লাস মাইনাস, তাই জিরো। P1 have the value of M minus 1 to plus 1. minus 1 to plus 1 কে কে হবে? minus 1, তার থেকে এক বড় 0, তার থেকে এক বড় প্লাস 1। মাইনাস 1, 0, প্লাস 1, এসটা একটাই ভাগ 0। এই কারণে যখন আমরা অরবিটালের ফিগার অর ডায়াগ্রাম ড্র করেছিলাম তখন এস স্ফেরিক্যাল একটা স্ফেয়ার হয়েছিল। পির 3 ডাইমেনশন এসেছিল, পি এক্স, পি ওয়াই, পি জেড। দ্যাট ইজ পি অরবিটাল ইজ expanded minus 1 to plus 1, that means minus 1, 0, plus 1. D orbital 5 degenerated form, F orbital 7 degenerated form করে দেখো। D have the value of M equal to minus 2 থেকে plus 2, কে কে হবে? minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2। F orbital কি হবে? M equal to minus 3, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. That is D orbital is expanded 1, 2, 3, 4, 5 and F orbital is expanded 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That is Z orbital 9 হবে, minus 4 to plus 4, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. This is magnetic quantum number which is depends upon L. M equal to minus L to plus L. Next we discuss spin quantum number. Spin quantum number. Spin quantum number which is denoted by a small s. The position of electron are explained the above 3 quantum number, that means principal quantum number, azimuthal quantum number and magnetic quantum number.
but the exceptional case is arised only alkaline metal. Then scientist Uhlenbeck and Goodsmith proposed that electron moves on its own orbit as like as a solar system. আর্থ যেমন তার নিজ অ্যাক্সিসের উপর ঘোরে, আর্থ সেরকম ইলেকট্রন তার নিজ অ্যাক্সিসের উপরে রোটেট করতে থাকবে। Two adjacent or neighboring electron are rotated in opposite side or nature. If one is rotated is clockwise, then other is rotated in anti-clockwise. That means clockwise rotational electron and anti-clockwise rotational electron. Clockwise rotational electron is denoted by plus half and anti-clockwise electron is rotational by minus half, denoted by minus half. Plus half and minus half has no meaning but only indicate that it moves clockwise or anti-clockwise. যাক, আমরা একটা কথা শিখলাম, from we learning from spin quantum number, two adjacent electron are rotated in opposite sign. If one is rotated in clockwise, then other is rotated is anti-clockwise. Clockwise rotational elements electron is denoted by plus half and anti-clockwise rotational electron is denoted by minus half. স্যার এরা অপোজিটলি রোটেট কেন করে স্যার? পুরো ব্যালেন্স করার জন্য। এই ইলেকট্রন এই দিক রোটেট করছে মানে এই দিক মুভমেন্ট, এটার এই দিক মুভমেন্ট, পরে ব্যালেন্স থাকবে, ডাইপল মোমেন্ট জিরো। পৃথিবীতে যে জিনিস এরকম দুজনে করে সেটা এবার অপোজিটের নেচার থাকে। ফুটবল খেলে কেউ সামনে খেলে কেউ পেছনে খেলে, ডিফেন্স অফেন্স। ব্যাডমিন্টন খেলার সময় একজন সামনে খেলে একজন পিছনে খেলে। ক্রিকেট খেলার সময় একজন ধরে খেলে একজন মেরে খেলে। আমাদের ঘর বাঁধে দুটো লোক, একজন নারী একজন পুরুষ, একসঙ্গে তারা ঘর বাঁধে, অপোজিট ক্যারেক্টার। এখানেও সেরকম, ঠিক তাই হয়েছে। ফিল করো কেমিস্ট্রিটা। টুডে আই ডিসকাস ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন বাই ডিফারেন্ট কোয়ান্টাম নাম্বার। ডিফারেন্ট কোয়ান্টাম নাম্বার দ্বারা ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন তোমাদেরকে শেখাবো। আমি একটা বা দুটো করে দেব, বাকি 1 to 30 রেস্ট অফ এলিমেন্ট তোমরা করে রাখবে আমার জন্য, আমি দেখব। দেখো ভালো করে বুঝবে। অক্সিজেন 8, আগে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন 1s2, 2s2, 2p4, 2 আর 2 4 আর 4 8। চারটে কোয়ান্টাম নাম্বার লিখতে হবে। প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার, অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার, ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার, স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার। প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার এটা n, অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার এটা L, L ইকুয়াল টু n-1। ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার m ইকুয়াল টু -L থেকে +L। স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার S। এইটা দেখে দেখে লিখতে হবে। 1s, এই 1টা হচ্ছে প্রিন্সিপাল, এসটা হচ্ছে অ্যাজিমুথাল, তাই 1s। এস মানে 0, আমি তো জানি, তো আমরা L লিখেছিলাম না, SPDFG 0 1 2 3 4।
আর এন হলো কে এল এম এন 1 2 3 4 ডট ডট ডট। তার মানে 1 মানে হলো কে, এটা 0 হলে -0 টু +0 মানে 0। দুটো ইলেকট্রন আছে অনেসের, এই দুটো ইলেকট্রন একটা ক্লকওয়াইজ রোটেট করবে, একটা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ রোটেট করবে। 2s, s মানে 0, 2 মানে l, এটা 0 হলে এটা 0 দেখে দেখে লিখছি, +½ -½ তারপর এটা হয়ে গেল। এবার এটা 2p, p মানে 1, p মানে 1, 2 মানে l, এটা 1 হলে -1 থেকে +1, -1 0 +1 হয়ে গেল। তিনটে ঘর আলাদা করে দেখাবো, এটাই মেইন টিপিক্যালনেস। 1 2 3 তিনটে ঘরে 4টে ইলেকট্রন রাখতে হবে। আমাকে যদি বলা হয় যে আমি তিনজন লোকের মধ্যে 4টে রসগোল্লা কি করে ভাগ করে দেব? 3জন লোকের মধ্যে 3টি রসগোল্লা ভাগ করে দেওয়া যায়, 6টা রসগোল্লা ভাগ করে দেওয়া যায়, 4টে রসগোল্লা কি করে দেব? আমরা যখন এইরকম সমস্যার সম্মুখীন হলাম তখন সায়েন্টিস্ট হুন্ডস আমাদেরকে হেল্প করেছিলেন। উনি বললেন এই ডিজেনারেটেড স্টেটে প্রত্যেকে একটা করে ইলেকট্রন না পাওয়া পর্যন্ত কোনো অরবিটালে ইলেকট্রন পেয়ার করে থাকতে পারবে না। এদের বলা ডিজেনারেটেড এনার্জি লেভেল বা স্টেট, মানে সেম এনার্জি লেভেলকে বলা হয় ডিজেনারেটেড। এরা প্রত্যেকেই একই এনার্জি লেভেলে আছে, এদের প্রত্যেকে অন্তত একটা করে না পাওয়া পর্যন্ত কেউ পেয়ার করবে না। আচ্ছা, যদি পিতে একটা থাকতো তাহলে আমি +½ দিয়ে বসে থাকতাম, আমার হয়ে গেছে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন। যদি পিতে দুটো থাকতো আমি +½ দিতাম, 3টে থাকলে +½ দিতাম, কখনোই পেয়ার হবে না। এবার 4টে, এবার পেয়ার শুরু, এটা হয়ে গেল। 5টা যদি থাকতো ওখানে, এখানে আরেকটা -½ দিতাম, 6টা হলে এখানে আরেকটা -½ দিতাম, হয়ে গেল ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন। 1s, s মানে 0 0, 0 হলে আবার 0, 1 হলে -1 0 +1, একটা ঘর 3টে ঘর, তার মধ্যে থাকবে হচ্ছে 4টে ইলেকট্রন। কিভাবে থাকবে? এভাবে থাকবে। আমার তো ছোট জায়গা, আমি ছোট ছোটগুলো করতে পারবো, তবুও দেখি আমরা আরেকটা চেষ্টা করছি। দেখি স্ক্যান্ডিয়াম করা যায় কেন। স্ক্যান্ডিয়াম করা হলে বাকিগুলো হয়ে যাবে, ডি চলে আসবে। স্ক্যান্ডিয়াম 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1, এতটা। আমাকে মুছে মুছে করতে হবে। সংক্ষেপে লিখলাম NL, L = n-1, এটা M = -L থেকে +L, S স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার। আবার 1 আছে, S আছে, S মানে 0, 1 মানে K, 0 মানে 0 হবে, দুটো ইলেকট্রন +½ -½ হয়ে গেল। 2s, S মানে 0, 2 মানে L, এটা 0 হলে -0 থেকে +0 মানে 0, দুটো ইলেকট্রন আছে, একটা +½ একটা -½ 2p6, 2p, p মানে 1, মানে এটা কি কি আছে? -1 0 +1, 6টা ইলেকট্রন আছে, আগে +½ +½ +½ তিনটে হলো, -½ -½ -½ 6টা হয়ে গেল। তারপরে 3s2, 3s, s মানে 0, 3 মানে KLM, 0 হলে 0, দুটো ইলেকট্রন আছে, +½ -½
এবার 3p, তাহলে আমার এই উপরেগুলো বুঝতে হবে একটু। 3p আমার জায়গা নেই তাই উপরে লিখছি, তোর তো নিচে জায়গা আছে, নিচেই লিখবি। 3p, p মানে 1, 3 মানে KLM, -1 0 +1, 6টা ইলেকট্রনই তো আছে, তাহলে এরকমই তো হবে, প্লাস হাফ প্লাস হাফ প্লাস হাফ, মাইনাস হাফ মাইনাস হাফ মাইনাস হাফ। এবার 4s, S মানে 0, 4 মানে n, এটা 0, দুটো ইলেকট্রন আছে, প্লাস হাফ মাইনাস হাফ। 3d1, 3d, d মানে 2, 3 মানে m, এটা 2 হলে -2 -1 0 +1 +2, 5টা ঘর। একটা মাত্র ইলেকট্রন, জাস্ট একটা প্লাস হাফ। ভালো করে দেখ, 1 2 3 4 5, 5টা ঘরে প্লাস হাফ, 2 থাকলে আরেকটা প্লাস হাফ হতো, এখানে 3 থাকলে আরেকটা প্লাস হাফ হতো, 4 থাকলে 1 একটা দুটো তিনটে একটা প্লাস হাফ হতো, 5 থাকলে আরেকটা প্লাস হাফ হতো, এই ঘরেও প্লাস হাফ হয়ে যেত। 6 থাকলে এখানে মাইনাস হাফ শুরু হতো, 7 থাকলে আরেকটা মাইনাস হাফ, 8 থাকলে আরেকটা মাইনাস হাফ, 9 থাকলে আরেকটা মাইনাস হাফ, 10 থাকলে আরেকটা মাইনাস হাফ। আসে বস্তু লয়ে বিচার। বুঝতে না পারলে এটা বারবার বারবার এরকম টেনে 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 দেখো। আমি দুটো করালাম, স্ক্যান্ডিয়াম আর অক্সিজেন, তুমি বাকিগুলো করে আমাকে দেখাবে।